कर्मकांड 2 भाग ನಾನು इंसान नीच इंसान मैंने आज तक देखा नहीं जिंदगी में। जो चाहिए वो ले लो, केस रिटर्न करो, आप राघुनाइक के खिलाफ बोलो कि ನಾನು ರಾಘುನಾಯ್ಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕಾರವಾರದ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸುಪ್ರಿಡೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸುಪ್ರಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಕಾರವಾರದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ SP ಮತ್ತು ಧನ್ಯ ನಾಯ್ಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಟೀಮು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೊಲೀಸರಾಗಿದ್ದರು ಸಂತೋಷ್ ಅವರು, ಅವರ ಟೀಮ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾರಂತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ಅವರು 15 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ದಾಳಿಗೆ ಬಲೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಒಬ್ಬ ಟೆಂಡರ್ದಾರನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಲಂಚ ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದ ಸೊಸೆ ಧನ್ಯ ನಾಯ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡೆದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದ್ರು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅಷ್ಟು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು, ಮಹಿಳೆಯರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು, ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು, ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ದಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು, ಮತ್ತು ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಾವೆಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರೇ ಅವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ. ಆದರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಈಗ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅತುಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪಾಪ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಅಪಘಾತವಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಕಾರವಾರ ಕಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಣಿಪಾಲ್, ಬಾಂಬೋಲಿ, ಮಂಗಳೂರು AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇವು ಕುರ್ತಲ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಏನಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕಾಲು ಕೂಡ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರು ಕುರ್ತಲ್ಕರ್ ಅವರ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಾನು ಅತುಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಂತ. ನಮಸ್ತೆ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಮೀಡಿಯಮ್, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಮೀಡಿಯಮ್, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೋಕಣಿ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತುಲ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕರಾಗಿ? 2 साल काम किया है मैंने उधर. 2 साल से काम किया. और वहाँ पे काम करते समय बहुत सारे लोगों के साथ अच्छी पहचान हुई, अच्छा काम करने लगा, पेशेंट्स की सेवा करने लगा, सभी प्रॉपर चल रहा था. एक दिन रात को जब एक पेशेंट, एक छोटा बेबी कुछ सीरियस था, उस वक्त आप वहाँ पे आए थे वो बेबी के लिए. बरोबर. तो वहाँ पे आने के बाद ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿ ಇತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ICUದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಮಗುವನ್ನು. ಸುಮಾರು 4-5 ದಿವಸ MICಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. 4-5 ದಿವಸದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನು ತಂದೆ ತಾಯಿರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಮಗು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಂಗೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಕರೆದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ನಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಕರೆದ್ರು. ಆಮೇಲೆ उसके बाद आप आए वहाँ पे. मैं वहाँ पे रेगुलर, मेरा रूटीन जो था, मैं उस दिन ड्यूटी पे था, तो एक रेफर था उस दिन. रेफर के लिए वो एम्बुलेंस में विंगर एम्बुलेंस थी वो, उसमें पोर्टेबल वेंटिलेटर था. तो मैं हमारा रूटीन चेकअप कर रहा था, ऑक्सीजन, गाड़ी में एयर, डीजल, पेट्रोल, सभी नॉर्मली जो हमारा रूटीन चेकअप रहता था वो सब कर रहा था मैं. तभी वहाँ पे आप आए. आने के बाद आपने एक फ़ोटो निकाला और मुझे क्वेश्चन किया कि हमारे पास वेंटिलेटर एम्बुलेंस है क्या. ಯಾಕಂದರೆ ವೀಕ್ಷಕರು, ನಮಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ನನಗೆ ಅತುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ पोर्टेबल ಇದೆ. पोर्टेबल एम्बुलेंस. उसके बाद आपने एक फ़ोटो लिया और आपने बोला कि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि कारवार में भी एम्बुलेंस है हमारे गवर्नमेंट के पास. बराबर. उस वैसे बोलने के बाद आपने एक फ़ोटो लिया और आप वहाँ से चले गए. उतना ही आपका और मेरा डिस्कशन उतना ही हुआ था. 1-2 क्वेश्चन का आपने मुझे 1-2 क्वेश्चन. ನಾನು ಅದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದೆ. ಅದ ನಂತರ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. और उसके बाद आपने इतना भी बोला कि अगर हमारे गवर्नमेंट एम्बुलेंस, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर एम्बुलेंस है क्रिम्स में, तो उसके लिए प्राइवेट एम्बुलेंस और कुमटा, अंकोला, बाहर से एम्बुलेंस क्यों मंगवाना पड़ता है सीरियस पेशेंट के लिए. इसलिए आपने वो फोटो लिया कि सभी लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कारवार में एम्बुलेंस है करके. बस इतना ही आपने फोटो लिया था. उसके बाद रात को शिवानंद कुर्तरकर DS क्रिम्स हॉस्पिटल के वो आए. वो आने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप कैजुअलिटी में आ जाओ. मैं कैजुअलिटी में गया और मुझे एक पेपर दिया गया कि आप सिग्नेचर करो इस पर. तो हमारा जो नॉर्मल रूटीन रहता है, फ्री रेफर रहता है या फ्री जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए फ्री एम्बुलेंस देना पड़ता है. तो हमारा सिग्नेचर चाहिए पड़ता है इंडियन के लिए. इंडियन मीन्स डीजल के लिए.
तो मैंने सिग्नेचर दिया और मैं मेरे ड्यूटी के लिए निकल गया। उसके तीसरे दिन मुझे वापस पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि आपने लेटर दिया था कि आपको कंप्लेंट करना है करके। लेटर दिया तो मैंने बोला मैंने तो ऐसा कोई लेटर नहीं था। उस वक्त मैं किसके ऊपर कंप्लेंट करना बोलते? राघू नायक के ऊपर। हाँ। तो उस वक्त मैं मंगलूर से पेशेंट को ड्रॉप करके रिटर्न आ रहा था, मैं एम्बुलेंस पे था। तभी तो मैंने उनको बोला ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ, ಖಾಲಿ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವರು ಪಾಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವ್ನು ಕನ್ನಡ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇವ್ನು ಪಾಪ ಕೊಟ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೂಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಏನಾರ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಫ್ರೀ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ರಾಘು ನಾಯ್ಕರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, FR ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ. ಅದ ನಂತರ उसके बाद मैं रूटीन पे था, आया शाम को जाके पुलिस स्टेशन गया तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया। वहाँ पे ASI जयलक्ष्मी मैडम थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको ऐसा ऐसा लेटर आया हमारे पास। तो मैंने तो बोला मुझे कन्नड़ बात करने भी आता नहीं, पढ़ना आता नहीं, तो लिखूंगा कहाँ से मैं, ये मेरा लेटर नहीं है कर, मेरा हैंड राइटिंग भी नहीं था। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि आपको केस करना है। मैंने बोला मैं उनको पहचानता भी नहीं राघू नायक को, और केस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो मैंने फिर वहाँ पे केस रिटर्न करके मैंने इंग्लिश में पूरा लिख के दिया, क्योंकि मुझे कन्नड़ लिखना आता नहीं है। मैं मराठी मीडियम से। क्या बोल के इंग्लिश पे लिखा सर? कि राघू नायक के ऊपर मैंने कोई कंप्लेंट नहीं किया था और ये फेक है। मैंने इस पे सिग्नेचर खाली इंडियन के लिए किया गया था, और राघू नायक और मेरा पर्सनली ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर से ये करूँ। मैं शिवानंद कुर्तकर सर ने बोलने की वजह से मैंने ये सिग्नेचर किया था और इसका मिस यूज़ हुआ है। इतना ही करके मैंने वो टॉपिक क्लोज कर दिया। तो उसके बाद रेगुलरली मैं अपने ड्यूटी पे जाने लगा, तो मुझे वहाँ पे टॉर्चर होने लगा कि अगर कोई दूसरा ड्राइवर भी अगर कोई पेशेंट लेके जाता है या कोई एम्बुलेंस लेके जाता है, अगर वो एम्बुलेंस में कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो भी मेरे ऊपर ही ब्लेम आने लगा। मतलब बहुत तरह के टॉर्चर। आपने वो केस नहीं किया? केस नहीं किया। तो मुझे अपने घर पे बुला के आप केस करो, ये करो करके भी मुझे बहुत बार बोला गया था। डॉक्टर कुर्तरकर ने, शिवानंद सर ने, बस स्टैंड के पीछे उनका घर है, वहाँ पे बुला के वापस उनका एक ड्राइवर था ಕಿಶನ್ करके, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट था। ಅವನು ಕಿಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ನೀಚ ಯುವಕ ಅವನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಫೋನ್, ಅವನು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಯಾರೋ ಪೇಷಂಟ್ರು ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಅವ್ನು ಫೋನ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಅವ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದ. ವೀಕ್ಷಕರು, ಇವನ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬೈಯೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ, ಆಯಾಗಳಿಗೂ ಬೈಯೋದು, ಅವ್ರ ಕಾಲಿಂದ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಬರೋದು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಾಲಿಂದ ಕೂಡ ಒದೆಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವನು ಡ್ರೈವರ್. ಅವನು ಕುಡ್ತಲ್ಕರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್, ಇವನು ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರ ಆದರೂ ಅವನು ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಅವನು ಭಾಳ ನೀಚ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕಿಮ್ಮಿಂಗಲ್ ಹೋಗಿದೆ, ಆ ಕಿಮ್ಮಿಂಗಲ್ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮೀನಿದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಕಿಮ್ಮಿಂಗಲ್ ನಂತರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೀನಿದೆ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೊತ್ತಾಕಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಆಯಾಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. तो उसके बाद मैंने कंप्लेंट भी रिटर्न दिया, तो मेरे ऊपर बहुत सारे टॉर्चर होने लगे कि आप ऐसा करते हो, ऐसा करते हो। एम्बुलेंस अगर बंद भी पड़ती है तो भी मेरे ऊपर ही ब्लेम। नॉर्मली दूसरा ड्राइवर ले जाके भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे ऊपर ही ब्लेम। यही सब चलने लगा। अगर गाड़ी में डीजल नहीं रहेगा तो भी मेरे ऊपर ब्लेम आता है। शिवानंद सर का ड्यूटी का टाइम रहता है मिनिमम 9 बजे तो वो प्रेजेंट रहने चाहिए हॉस्पिटल में। जिस वक्त हमें इंडियन की जरूरत पड़ती है या फिर किसी पेशेंट को हमने फ्री रेफर करके, जब मंगलूर से रिटर्न आता है तो गाड़ी में डीजल नहीं रहता है, दूसरे दिन पेशेंट को लेके जाने के लिए डीजल एम्प्टी रहता है गाड़ी में। तो जब तक सर नहीं आते, उनका राउंड्स नहीं होता, जब तक उनके सिग्नेचर नहीं होते, तब तक हमें इंडियन नहीं मिलता था। और जब तक इंडियन नहीं मिलता है तब तक हम लोग पेशेंट को शिफ्ट नहीं करते, क्योंकि गाड़ी में डीजल नहीं रहता था। इस रीजन से बहुत सारे पेशेंट प्राइवेट एम्बुलेंस से जाने लगे। उसका ब्लेम भी मेरे ऊपर आने लगा कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन वो खुद कभी लेट आके सिग्नेचर करने, या किसी मीटिंग को गए, किसी राउंड पे गए, सिग्नेचर वैसे ही पेंडिंग रहने का। पेट्रोल पंप पे बिल क्लियर नहीं होने के, इनके बिल क्लियर नहीं होने की वजह से भी हमें डीजल नहीं मिलने लगा, डीजल स्टॉप हुआ। ಈಗ ನೋಡಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೆನಪು ಬಂತು ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳದಿಪುರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕು, ಆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಕುಡ್ತಲ್ಕರ್ ವಾಹನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಾಹನ ಇತ್ತು, ಆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಅದ ನಂತರ ಇದೇ ಕಿಶನ್ ತನ್ನ ವಾಹನ, ಯಾವ 4 ವೀಲರು, ಆ ವಾಹನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದು ಡೀಸೆಲ್ದು ವಾಹನ ಇದೆ, ಆ ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ಅವನು ಕೂಡ ಆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಾಹನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನು ಆ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಅವನ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರು ಕೂಡ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡ್ತಲ್ಕರ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆ ಆದಮೇಲೆ 1,500 ಲೀಟ್ರು ಈ ಹಂಗಾಮ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಕಿಶನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಡೀನ್ ಅವರು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ನರೇಶ್ ಪೌಸ್ಕರ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
उसके बाद आने के बाद मैंने 1 महीना वहाँ पे जॉब किया। उसके मैंने रिज़ाइन कर, मैं स्काईलाइन क्रू कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था वहाँ पे। उनका टॉर्चर होने की वजह से मैंने आज तक वहाँ से सैलरी भी नहीं लिया, 1 महीने का 1 मंथ का मैंने सैलरी भी नहीं लिया और मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दिया क्योंकि मुझे बहुत प्रेशर आ रहा। अभी मैं गैरेज पे काम करता हूँ और मेरा फैमिली चलता है बस। किशन का? हाँ, किशन का तो है, पैसा का किशन का, क्योंकि यहाँ से हम लोग फ्री पेशेंट लेके जाते थे, आते वक्त फिर किशन का फ़ोन आता था। अभी समझो मैं एजे हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, एजे हॉस्पिटल में ड्रॉप करते आते आते एक काम करो तू उड़पी हॉस्पिटल जा, वहाँ से एक पेशेंट है उसको लेके आ, सर ने बोला है, डीएस सर ने बोला है। तो जब मैं बोलता था एक काम करो कि मैं ऐसा ला नहीं सकता, आप डीएस सर को मुझे कॉल करने के लिए बोलो। तो किशन बोलता था नहीं डीएस सर बिजी है, डीएस सर ने मुझे आपको बोलने को बोला है, आते वक्त आप उनको लेके हॉस्पिटल में छोड़ दो। तो आते वक्त मैं पेशेंट लेके आता था क्योंकि डीएस सर ने बोला तो हम उनके अंडर काम करते इसलिए हम लेके आते थे। तो बाद में पता चला कि वो पेशेंट वहाँ से आने के बाद वो हाफ रेट किशन लेता था करके पैसे, और नाम डीएस सर का लेता, डीएस सर ने ऐसा किया वैसा किया करके, और उसमें इन्वोल्यूशन भी था, डीएस सर का भी इन्वोल्यूशन है उसमें है इन्वोल्यूशन है। और एक छोटी चीज़, हमें जो एम्बुलेंस बोलते 24/7 रेडी रहनी चाहिए। हमें अगर वहाँ पे टायर नहीं मिलते थे, जो टायर स्टॉक गोडाउन में पड़े होते थे वो डाल के हम लोग यूज़ करते थे एम्बुलेंस। एक बार वैसे ही हुआ, एक बार टायर ब्लास्ट हुआ, मरते मरते बचे, मेरा भी जान बची और पेशेंट की भी। कैसे तो मैंने करके एम्बुलेंस कंट्रोल किया, लेकिन कौन सी भी चीज़ एम्बुलेंस को अगर आज अवेलेबल होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं होती है। जिस वक्त उसकी नीड रहती है उस वक्त अवेलेबल नहीं होती हमें, क्योंकि हमें उस वक्त डीएस का सिग्नेचर लेना पड़ता है, डीन का सिग्नेचर लेना पड़ता है, डॉक्टर्स का सिग्नेचर लेना पड़ता है, बाद में चेक आते हैं। एक बार डीएस सर बेंगलुरु गए तो 3-3 4-4 दिन नहीं आते थे, तो बिल वैसे पेंडिंग रहा। और उसके बाद रनिंग में अगर पेशेंट को कुछ हो जाता या फिर टायर पंक्चर होता तो पेशेंट को अगर डेथ भी हो गई तो हमारे ऊपर ब्लेम आता था। और उस वक्त डीएस शिवानंद कुर्तकर सीधे हमें ही बोलते थे नहीं ड्राइवर की गलती है, ड्राइवर आराम से लेके जाते हैं, ड्राइवर डीजल में पानी मिलाते हैं। अगर मैंने डीजल में पानी मिलाया होता तो वो एम्बुलेंस कारवार से मंगलूर से नहीं जाती थी और मंगलूर से वापस रिटर्न कारवार नहीं आती थी। कुर्तरकर के बारे में क्या बोलते हो? कुर्तरकर जैसा इंसान, नीच इंसान मैंने आज तक देखा नहीं जिंदगी में। अच्छा हुआ लोग कहते हैं तो बहुत बेस्ट हुआ है काम, बहुत बेस्ट हुआ। गरीब लोग तो सब खुश होंगे, है ना, सब गरीब लोग खुश होंगे क्योंकि उसने बहुत सारा टॉर्चर किया है हॉस्पिटल में। मतलब किसी के ऊपर भी ब्लेम करना कि आपने ये किया है वो किया है ऐसा किया है वैसा किया है, उसका अथॉरिटी कुर्तरकर का उसके ऊपर अथॉरिटी एक्चुअली एम्बुलेंस अथॉरिटी डीन के पास है, कुर्तरकर सर के पास नहीं था। फिर आपने एम्बुलेंस का? हाँ, अभी मैंने काम छोड़ दिया। मुझे छोड़ने का मन नहीं था, मुझे और भी लोगों की पेशेंट की सेवा करनी थी वहाँ पे, लेकिन शिवानंद कुर्तरकर की वजह से मैंने छोड़ा है ये सब। उनके प्रेशर से वजह से मैंने छोड़ा है। बहुत प्रेशराइज करते थे, दिन रात फ़ोन, आप ये करो वो करो, राघु नायक के ऊपर ऐसा कमेंट करो वैसा कमेंट करो ये करो। लेकिन मैंने बोला सर आपका पर्सनली जो भी इशू है आप देख लो, मेरा उसमें कुछ भी इन्वोल्यूशन नहीं है। फिर भी मुझे जानबूझ के इसमें खींचा जा रहा था, इसलिए मैंने वो जॉब ही छोड़ दी। और राइटिंग किसने लिखा था करना? राइटिंग आत्माराम करके वहाँ पे एक सिक्योरिटी था नाइट को, तो उसने लिखा था ये कि मतलब हाँ उससे हाथ से लिखा था। तो मैंने दूसरे दिन आत्माराम को पूछा भी, तो उसने बोला डीएस सर ने मुझे सामने कैजुअलिटी में बिठवा के अपने मुंह से जो इतना बोला मैं लिखता गया करके, मुझे मालूम भी नहीं था क्या है क्या नहीं करके। तो दूसरे दिन मैंने वहाँ पे स्टेशन में जाके, पुलिस स्टेशन में, टाउन स्टेशन में जाके इंग्लिश में लेटर लिख के दिए कि मुझे राघव नायक के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करनी है और ये मेरे साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है। तो ये लेटर शिवानंद कुर्तर के पास पहुँचने के बाद डीएस के पास, तो उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशराइज करना चालू किया, ऐसा करो ये करो, मैं आपको गवर्नमेंट जॉब देता हूँ, आपको हॉस्पिटल में गवर्नमेंट थ्रू लगाता हूँ, ये सभी बोलने लगे थे कि मुझे मतलब एक लालच दे रहे थे, मैं आपको हर एक जगह पे हेल्प करता हूँ, आपको कौन से भी हेल्प चाहिए तो वो करता हूँ। अभी फिलहाल में भी थोड़े दिनों पहले जब ये केस चल रहा था तभी भी मुझे इनडायरेक्टली बताया गया था कि आप जो चाहिए वो ले लो, केस रिटर्न करो, आप राघु नायक के खिलाफ बोलो कि राघु नायक ने आपको प्रेशराइज किया है। ऐसे डीएस थ्रू मतलब शिवानंद कुर्तर थ्रू वो इंसान आया था, तो मैंने वो किया नहीं क्योंकि जो सच है वो सच्ची है। ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಷ್ಟು ಮಾತು ಯಾಕಂದರೆ ಅತುಲ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರು, ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಬಚಾವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ, ಇವತ್ತೇನು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಅತುಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಭಾಗ 2 ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.